Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 18th July 2025 আৰু আজি current affairs আমি discussion কৰিম prelims and mains perspective. Okay? So আজি important current affairs আমাৰ দুটা important topic আহিছে. Mains ৰ কাৰণে বহুত important হয় for our upcoming mains. স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণৰ আমাৰ এটা report এটা আহিছে আমি discussion কৰিম. Significance কি হয়? Why it is important? Okay? Then science, ethics and society report a topic at IAS, we'll discuss about it. Okay, ethics paper are important. So let's start the topics. Very precisely, we discuss on such survection for we discuss on yet a kiss factual data as a factual data as well because class officer ami highlight upload okay. It is mainly discuss on just such a survection to mainly actually these are some highlights. Okay. It is organized by this ministry. Ebu prelims er karone important ba mains to ami likhibo lagibo pare jodi swachha survekshoner upor question ahe okay, this is organized by Ministry of Housing and Urban Affairs. Okay, enekwa kisuman amar important facts ase jibur apnaloke nijeo pohi lebo paribo but mains er karone eta amar important ki hobo je ami jodi sao je swachha survekshoner mainly amar karone ami jodi sao je see here key indicators bur upor base kori pele swachha survekshan kora goise. This is important. Okay, so these are the indicators ekita ami janibo laibo je kihor upor base kori pele swachha survekshan award to amak dia goise. Okay, so Ohomor GMC news ot ase hekane amar kane important hoy is an examples ami likhibo paribo. So these are the 10 indicators. Okay, visible cleanliness, okay, segregation, collection and transportation of waste management, solid waste management, okay, used water management, citizen feedback and grievance redressal, okay, overall welfare of sanitation workers, okay, strengthening of ecosystem and institutional parameters, okay, advocacy of swachhata, mechanism of desludging services and access to sanitation. These are the 10 indicators based on which Swachh Survekshan Award 2024-25 dia goise. Eti ami discussion kom je why it is important. Yeah, significance to ki hoy. Okay, so significance to amar karone important for our actually mains so karone important hoy. So significance to ami jodi sao je Swachh Survekshan to amar karone ki hoy important. Okay, this is very important from our examination point of view. Significance of Swachh Survekshan. Okay, yate jodi ami sao je significance. Okay, so significance to ami jodi sao je Swachh Survekshanor karone ki kora goise junbur states ba amar city ভাল পারফরম্যান্স কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকক কি কৰা গৈছে যে এৱাৰ্ড দিয়া গৈছে. সো এইটোৱে কি কৰিছে যে ষ্টেটছ আৰু আমাৰ চিটিবোৰৰ মাজত ওকে কি কৰিছে আমাৰ কম্পিটিশনটো আমাৰ বঢ়াইছে এটা হেলথি কম্পিটিশন আহিছে. Okay, so আমি কব পাৰো যে promote competition. Okay, promote competition. Okay, this is the one significance of Swachh Survekshan. আজি যদি কোনোবা এখন state বা কোনোবা এখন চিটিয়ে যদি বেয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছে so next তেওঁলোকে আৰু বেটাৰ পাৰফৰম্যান্স কৰিব কাৰণে কি কৰিব আৰু নিজকে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব. ওকে, সো ইয়াৰ কাৰণে আমি কব যে হেলথি কম্পিটিশন এটা আমাৰ সিটি বা স্টেটছ পুৰৰ মাজত আহিছে. তাৰ উপৰি আমাৰ কি আছে প্ৰমোট ক্লিনলিনেস yes or no তাতে আমি এটা কোড এটা লিখিব পাৰো আপোনালোকে এটা কোড লিখিব পাৰে ইয়াতে যে cleanliness is next to godliness. Okay, এই কোডবোৰ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব মনত ৰাখিব. ওকে, আৰু এইবোৰে আপোনালোকে ভ্যালু এডিশন মেটেৰিয়েল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব. নেক্সট আমি ক'ব পাৰো যে ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে যে পাব্লিক হেলথ কি হৈছে ইমপ্ৰুভ হৈছে বিকজ অফ ভেৰিয়াছ আমাৰ যিবোৰ ডিজিজ ৱাটাৰবোৰ্ন ডিজিজ বা তেনেকুৱা ডিজিজবোৰ আমাৰ ৰিডিউচ হৈছে বিকজ অফ various steps taken by the states. Okay, বিভিন্ন steps bur loa karone amar ki hoise amar public health in various place bur amar ki hoise je bibhinno bemar bor pa ami hat kharibo parisu. Okay, hetu eta point apnalike likhibo paribo. Tar upori
আৰু পইণ্ট যদি কওঁ যে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ চেনিটেশ্যন আমাৰ ইম্প্ৰুভ হৈছে ইন ভেৰিয়াছ ষ্টেটছ মানুহৰ মাজত কি দেখা পোৱা গৈছে যে এৱাৰনেছ বাঢ়িছে যে আমি আমাৰ চিটিখন আমি আমাৰ প্লেচবোৰ কি কৰি ৰাখিব লাগে চাফা কৰি ৰাখিব পাৰে ক্লিন কৰি ৰাখিব লাগে এৱাৰনেছ প্ৰমোট হৈছে তাৰোপৰি আমি আৰু কি ক'ব পাৰোঁ যে আমি স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ বা তাত যদি আমি চাওঁ যে মানুহৰ মাজত কি হৈছে যে ইট ইজ আমি যদি কওঁ যে আৰু কি দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট okay community engagement in swachhata okay community engagement in swachhata যে সকলো মানুহে একেলগে কাম কৰি ৰাখিব যে আমি আমাৰ চিটিখন চাফা কৰি ৰখা ওকে আমাৰ সকলোৰ দায়িত্ব আছে এই কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট হওক মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েশ্যন হওক চেনিটেশ্যন ইম্প্ৰুভ হোৱা হওক এইবোৰ হ'ল বিকজ অফ দিছ স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ লঞ্চ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে যে দিজ আৰ দি ছিগনিফিকেঞ্চ ওকে ছিগনিফিকেঞ্চবোৰ আপোনালোকে নিজেও লিখিব পাৰিব বাট এবাৰ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি যোৱাটো ভাল যে স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণৰ পৰা আমাৰ কি কি বেনিফিট হৈছে ষ্টেটছ বা আমাৰ চিটিবোৰৰ ওকে সো যেটো নিউজ আছে গুৱাহাটী জিএমচি উইন্স প্ৰমিজিং স্বচ্ছ শহৰ এৱাৰ্ড এটো আমি এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰিম ওকে তেতিয়াই আমি এই ছিগনিফিকেঞ্চবোৰ লিখিব পাৰিম বা ইয়াৰ মেইন কি কি ইন্ডিকেটৰ্ছৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ কৰা গৈছে ইন্ডিকেটৰ্ছ এণ্ড ছিগনিফিকেঞ্চ দিজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ওকে আৰু কি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ সাষ্টেইনেবল প্ৰেক্টিচেছবোৰ আমাৰ ৰিগাৰ্ডিং স্বচ্ছতা আমাৰ কি হৈছে এইবোৰ প্ৰমোট হৈছে ওকে সো উই হেভ অলমোষ্ট 5-6 পইণ্টছ এইকেইটা পইণ্ট আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে গুগল সাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব যে ছিগনিফিকেঞ্চ অফ স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ ইউ কেন ৰাইট এবাউট ইট ওকে আমাৰ কিছুমান পইণ্ট আমাৰ ৰেডি থাকিব লাগিব মেইন আনসাৰ ৰাইটিঙৰ কাৰণে ঠিক আছে সো এইকেইটা আপোনালোকে কি কৰিব ইউ কেন ৰাইট এবাউট দিছ পইণ্ট ওকে সাষ্টেইনেবল প্ৰেক্টিচেছ কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট ইন স্বচ্ছতা ওকে আমি দেখো নহয় 2 অক্টোবৰ দিনাখন মানুহে একেলগে আমি চাফা কৰোঁ ওকে আৰু সেইটো আমি অকল সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডেটোতে কৰিলে নহ'ব যে আমি যদি কণ্টিনিউ কৰোঁ ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলত তো মানুহৰ মাজত কি হ'ব যে এটা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট হ'ব যে আমি সকলোৱে আমি নিজৰ থকা জেগাডোখৰ নিজৰ চিটিখন নিজৰ টাউনখন নিজৰ গাঁওখন ওকে নিজৰ লোকেলিটিবোৰ যাতে আমি সকলোৱে চাফা কৰি ৰাখোঁ ওকে সো মানুহৰ মাজত কি বাঢ়িছে তাৰ কাৰণে এৱাৰনেছ বাঢ়িছে চেনিটেশ্যন ফেচিলিটিজ বাঢ়িছে ইয়াৰ কাৰণে ওকে পাব্লিক হেল্থ ইম্প্ৰুভ হৈছে বিকজ অফ ভেৰিয়াছ ৱাটাৰবোৰ্ন ডিজিজ বা আদাৰ ডিজিজবোৰ আমাৰ কমি যোৱাৰ কাৰণে স্প্ৰেড কমি গৈছে প্ৰমোট ক্লিনলিনেছ ওকে এণ্ড প্ৰমোট কম্পিটিশ্যন এমং দি ভেৰিয়াছ ষ্টেটছ এণ্ড চিটিজ ওকে এইবোৰ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব এক্সামত সো দিছ ইজ এবাউট দিছ টপিক ওকে দিছ ইজ মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন হুইচ ইউ মে ট্ৰাই 15 মাৰ্কছৰ 250 ৱৰ্ডছৰ সো নেক্সট আনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আজি আমাৰ নিউজ পেপাৰত আহিছে এইটো ethical neutrality in science okay again ethics paper karone gs paper 5 karone okay ethics or karone important gs for ethics okay so yate jodi ami saw je ethics ki hoy je ethical neutrality in science ki hoy ethically neutral hoy hoy ne ethically neutral mane ki hoy je science seeks what knowledge ami jodi saw je science কেনেকৈ ইউজ কৰিম আমি হেতু আমাৰ সোসাইটাল ভ্যালুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আমাৰ যেটো সামাজিক মূল্যবোধ সোসাইটাল ভ্যালুজ হাউ সায়েন্স ইজ টু বি ইউজড ওকে ইট উইল ডিপেন্ড আপন হোৱাট আৱাৰ সোসাইটাল ভ্যালুজ ওকে কি হয় আমি সায়েন্স কেনেকৈ ইউজ কৰিম হেতু কিহৰ ওপৰত বেছ কৰিব আমাৰ সোসাইটাল ওকে লেট মি টেল about you our societal values মানে কি মূল্যবোধ যে আমাৰ সামাজিক মূল্যবোধবোৰ কি হয় হেতুৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি সায়েন্স ইউজ কৰা যায় এটা ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে যদি মই কওঁ যে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটো আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউস কৰিবলৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ টু সাৰ্ভ আৱাৰ সোসাইটি ওকে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি এটমিক বম ইউজ কৰিব কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ গতিকে ইট উইল ডিপেন্ড আপন দ্য নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি মই কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিম
ওকে বুজি পাইছো নে সো হেতুৱে কৈছে যে সায়েন্স আমি কিহৰ ওপৰত বেস কেনেকে ইউজ কৰিম হেতু ডিপেন্ডস আপন আৱাৰ সোসাইটেল ভ্যালুজ আমাৰ সামাজিক মূল্যবোধ আমাৰ ভ্যালু সিস্টেমৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই সায়েন্স ইউজ কৰা যায় সায়েন্স ইজ ইথিক্যালি নিউট্ৰেল ইট সিক্স অনলি নলেজ ওকে আৰু আমি সেই নলেজটো কেনেকে প্ৰয়োগ কৰিম বা ব্যৱহাৰ কৰিম সমাজৰ হিতৰ কাৰণে কৰিম নে বেয়া কাৰণে কৰিম হেতু আমাৰ সামাজিক মূল্যবোধৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব এই টপিকটো হেতুৱে হয় ওকে এতিয়া আমি যদি কওঁ যে ইথিক্যাল নিউট্ৰেলিটি ইন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ইথিক্যাল নিউট্ৰেলিটি বুলি ক'লে আমাৰ আকৌ কি আহিব যে তেতিয়া যদি মই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা কওঁ ইন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইথিক্যাল নিউট্ৰেলিটি মানে কি হয় এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা প্ৰশাসনত আমাৰ ইথিক্যাল নিউট্ৰেলিটি মানে কি হয় যে আমি ইম্পাৰ্চিয়েল ওকে হেতু মানে কি আছে উই আর ইম্পার্সিয়াল ওকে নন পার্টিসানশিপ okay then objectivity okay will work objectivity with objectivity বুজি পাইছো না so this is what in administration okay and আমি আৰু এটা পইণ্ট এটা ক'ব ইন্টিগ্ৰিটি okay এইবোৰ মোৰ লগত আপোনালোক মই ভাবো যে কি হয় পৰিচিত হয় okay so administration ethical neutrality মানে কি হয় that is maintaining integrity in decision making okay maintaining non partisanship maintaining impartial and objectivity but science কথাটো আমি কৰো যে science to ethically neutral হয় it seeks only knowledge আৰু সেই knowledge তো আমি কেনেকে ইউজ কৰিম কোট ইউজ কৰিম সমাজৰ ভালৰ কাৰণে ইউজ কৰিম নে বেয়াৰ কাৰণে ইউজ কৰিম হেতু আমাৰ সোসাইটেল ভ্যালুজ আমাৰ মূল্যবোধৰ ওপৰত বেস কৰিব আমাৰ সামাজিক মূল্যবোধৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই আমি সায়েন্স ইউজ কৰা যায় এক্সাম্পলস মই কৈছো অলৰেডি ওকে আপোনালোকে দুটা তিনটা এক্সাম্পলস লিখিব পাৰিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ফৰ ইয়োৰ এক্সামিনেশন পইণ্ট অফ ভিউ ওকে এইখিনি পইণ্টে আছে ইয়াতে টপিকটো আপোনালোকে এবাৰ ভালকে চাই ল'ব পাৰিব ওকে ফাইন ইয়াতে আৰু এটা কিছুমান পইণ্ট আছে যে আমি যদি চাও বৰ্তমান টাইমত okay come to this point concern of ethical neutrality okay ethical neutrality amar ki concern ase ami jodi sao okay this is see applied science has become an instrument capable of incalculable harm especially evident in use of science in warfare etu koisu noy science ami atomic bomb as a warfare use kora jay environmental degradation use kora hoise eta various industrial development like that okay and social surveillance and data misuse okay এইবোৰত আমি কি দেখা পোৱা গৈছে যে সায়েন্সক আমি কি কৰা গৈছে আমি নেগেটিভ হিচাপে ইউজ কৰা গৈছে ওকে স্পেশালি এভিডেন্ট ইন হার্মফুল অবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰা গৈছে ফৰ দি সোসাইটি yes or no ইয়াতে আৰু এটা পইণ্ট এটা আমি ডিসকাশন কৰিম যে আমি কেনেকে ইউজ কৰিম হাউ উই উইল গোইং টু ইউজ সায়েন্স ওকে হেতু আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিম ইথিক্সত আপোনালোকে পাব যে ইউ নো দিস science without conscience is the ruin of the soul okay science without conscience is the ruin of the soul okay yate apnaloke connect koribo paribo Gandhi's 7 sin okay ekita apnaloke likhibo paribo bahut important hoy ethics of paper Gandhi's 7 sin opor main chotu question oha dekha poa jay see you can connect this 7 sins okay for example wealth without work okay eneko satta scenes ase okay according to Gandhi wealth without work okay then you can write about that worship without sacrifice okay politics without principle okay then knowledge without character amar jodi character bhal noy amar knowledge thakiও আমি কেটো সমাজৰ হিতৰ কাৰণে ইউজ নকৰিম okay this is 1 2 3 4 and 5 okay pass number 6 and 7
Okay, you can write about pleasure without conscience. Pleasure without conscience. Okay, এইকিটা আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গান্ধী 7 sins with examples আমি লিখিব পাৰিব লাগিব তাৰোপৰি we can write about commerce without morality. Okay, commerce without morality. Okay, then we can write about science without humanity. Okay, science without humanity. These are what a topic to লগত আপোনালোকে a গান্ধী 7 সিনৰ a point to connect কৰিব পাৰিব. Okay, very important. গান্ধী 7 sin আমাৰ ইথিক্সৰ পেপাৰখনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু সো টপিকটো অহাৰ কাৰণে মই ডিসকাস কৰিলো যে wealth without work, কাম নকৰাকে আমি ধন সম্পত্তি অহাটো আমাৰ কাৰণে এটা পাপ হয়. Worship without sacrifice, politics without principle, knowledge without character. Okay, character যদি ভাল নহয় আমাৰ knowledge থাকিলে আমি সেই knowledge খিনি বেয়া কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো. Okay, pleasure without conscience, conscience নথকাকে যে আমি pleasure লওঁ, there is no use. Then commerce without morality, science without humanity. Science যদি আমি মানৱীয়তাৰ হিতৰ কাৰণে ইউজ নকৰো, then there is হেতু এটা আমাৰ কাৰণে কি পাপ হয়. For example, atomic bomb. Okay, science without humanity. Example হিচাপে আমি লিখিব যে atomic bomb টো যদি আমি কেনেবাকে ইউজ কৰো হেতু মানুহৰ হিউম্যানিটিটা নাথাকিব. বুজি পাইছো? So এইবোৰ আপোনালোকে কানেক্ট কৰি পেলাই আনসাৰ লিখিব পাৰিব, very important from examination point of view. So that's all for today's class, my dear students. There is one main practice question regarding this. You can try about it. Okay, thank you everyone for joining the class. Thank you.